Yeah, so let's get started. Hello everyone, good morning. Good morning, everyone. Morning, good morning. Yeah, so let me briefly introduce myself. So I and Shreyas are like college mates from CYP. So we started AI journey over together, and both of us have around like 6 years of experience in AI field. So Shreyas, you want to introduce yourself? Yeah, it's okay. You can go ahead. Okay. Yeah, so basic idea is that uh just give everyone the what is going overview of the what is going on in AI field. So let me share my screen. So AI has already reached human level intelligence, so it is just now like how we use it. It is already there. It is just how efficiently use it matters. And as you see that job trend are also changing. Like current software job are reached level below the recession. We thought a recession was bad time for software engineer, but that's not true. Current job market is below that level as well. The only thing we can do is like to prepare ourselves and to grab this opportunity because this new thing will bring us lot of opportunities to those who are prepared. So let's start with like basic. I will share the link. So just to know you better, like how you use AI. I'm sharing one link. Let me know. Let's share your views on that. I have pasted in chat. So I think this is visible to you now.
So like first use case, like you use it for like as Google for daily use, and then second is like you use it for like complex tasks like writing big summaries, or say for advanced use like Cursor or Copilot, or accessing it through API. So these are like one of the use cases. The this power really powerful, but the real power lies in how you use them, how you write the prompt that matter. So hallucination is like LLM make the data or tell some things which are not really there. Like they can, if you ask some of the older models, they will tell who will win in 2025 or 2030 World Cup. So they, and the basic reason is that why they answer is that they are trained to predict next word. So based on like survey आहेत, सगळ्यांना बेसिक टू इंटिमेट लेवलचा एक्सपिरियन्स आहे. तर हाऊ दिस लाईक जर्नी स्टार्टेड लाईक डीप लर्निंग मॉडेल 2012च्या आधी पण होते, आणि त्यावेळेस प्रॉब्लेम हा होता की मॉडेलची साईज आपण जास्त मोठी लाईक बिलियन्स मध्ये करू शकत नव्हतो.
त्याचे मेन दोन रिझन होते की एक तर जीपीयू लिमिटेड होता. जीपीयू पॉवर जी कम्प्यूट लागते ह्या मॉडेल ट्रेन करण्याकरता ती लिमिटेड होती. प्लस जो डेटा लागतो त्यांना ट्रेन करण्याकरता तो खूप ह्यूज लागतो, तो अवेलेबल नव्हता. आणि त्यामुळे डीप लर्निंग हा जो ट्रेंड होता, जे मॉडेलचा ट्रेंड असतो, तो बॅकलॉग मध्ये चालला होता. पण 2012 मध्ये इमेज नेट कॉम्पिटिशन असते, जिथे ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन केलं जातं बेस्ड ऑन ट्रॅडिशनल अल्गोरिदम और से डीप लर्निंग अल्गोरिदम. त्या 2012 मध्ये फर्स्ट टाइम असं झालं की जे डीप लर्निंग मॉडेल्स आहेत त्यांनी जे ट्रॅडिशनल अप्रोच होता त्याला बीट केलं. आणि त्याच्यानंतर मग नंतर नेक्स्ट स्टेप ऑफ इव्हर्शन होत गेलं आणि बेटर बेटर मॉडेल्स येत राहिले. आणि जे या 2020-22 मध्ये जेव्हा चॅट जीपीटी आलं बेस्ड ऑन ट्रान्सफॉर्म आर्किटेक्चर, त्याने पूर्ण फील्डच इव्होल्युशन केली आहे आणि जेने बिकम पार्ट ऑफ अवर डेली लाईफ. Any questions on this? Sure, like we can go to some practicals then. ओके. सो मी स्क्रीन शेअर करतो एक सेकंड. दिसत आहे? Yes. या सो आपल्याकडे आता एक असा ए ओव्हरव्ह्यू भेटला की स्टार्टिंग मध्ये 1980s पासून जसं ए आय चालू झालं तेव्हा मोस्टली पीपल कुडंट फिगर आउट की याला स्केल कसं करायचं. आणि जसं भरतनी म्हटलं की 2013 मध्ये देर वॉज अ जीपीयू रेव्होल्युशन. त्यांनी पहिल्यांदा कोणतरी युझिंग जीपीयू कॅन ऍक्च्युअली स्केल ए आय. आणि द नेक्स्ट थिंग इन 2022 मध्ये वॉज द फर्स्ट वन ऑफ द चॅट जीपीटी मुवमेंट ज्याला म्हणतात की फायनली सगळ्या लोकांना दिसलं की ऍक्च्युअली ए आय कुठपर्यंत आलाय आणि यू कॅन ऍक्च्युअली टॉक लाईक अ नॉर्मल लँग्वेज असिस्टंट टू एन ए आय. तर आता हे सब डेव्हलपमेंट झाले. तर शेवटी आता तुम्ही हा असा कोट खूप ऐकला असेल की ए आय विल नॉट रिप्लेस यू बट अ पर्सन युझिंग ए आय विल रिप्लेस यू. तर पण याचं खरंच आहे का? हा आमचा मीटअप घेण्याचा हाच एक हे होता उद्देश की आपण जे आपले लोक आहे जे भारतामध्ये त्याच्यामध्ये ए आय पेनिट्रेशन किंवा जे ए आय नॉलेज आहे ते भरपूर तसं म्हणजे आपल्याला वाढावं लागेल. आणि जे फॉरेनमध्ये जे आता ए आय जसे ते लोक यूज करत आहे आपण त्याच्यामध्ये मागे नाही असलं पाहिजे. आणि गिवन दिस कोट तर रिसेंटली एक आता आर्टिकल आलं होतं केनमध्ये, तुम्ही जर स्कॅन जर वाचत असाल तर आर्टिकलचं टायटल आहे की हाऊ ए आय इज क्रिएटिंग अ रिफ्ट ॲट मेकेन्झी, बेन अँड बीसीजी. सो आर्टिकलचं की इनसाइट एवढंच आहे की आता जे वरचे जे मॅनेजर्स वगैरे आहेत त्यांचं आता म्हणणं आहे की तुम्ही आता स्वतः का बरं तुमचं डोकं लावत आहे. पहिले तुम्ही विचारा चॅट जीपीटीला वाय आर यू सॉल्विंग दिस प्रॉब्लेम फ्रॉम फर्स्ट प्रिन्सिपल्स, यू शुड यूज चॅट जीपीटी टू हेल्प यू. सो दिस इज हे असणार आहे. इव्हन तुमच्या कंपनीमध्ये जे वरचे मॅनेजमेंट आहे त्यांना ऍक्च्युली जस्ट दिसणार आहे की युझिंग ए आय तुम्ही खूप मॅजिक करू शकता, हे करू शकता. इट इज नॉट रिअली ट्रू ऑल द टाइम. पण असं मी म्हणू शकता की एक प्रेशर येणाऱ्या समोर एक वर्कफोर्स वरती. आता स्टार्टिंग विथ दिस कंपनी, या कंपनी खूप पुढे आहे म्हणून ते त्यांचं अडॉप्शन फास्ट असते. पण आपणही जिथे काम करू तिकडेही हे सब गोष्टी येणार आहे. आणि माझ्या डे टू डे लाईफ मध्ये पण जेव्हा आय एम युझिंग सपोज आय एम अ कोडर अँड मी पाहतो की जर कोणी युझिंग ए आय जर कोणी कोड करत आहे तर त्यांचं थ्रूपुट किंवा त्यांचं जे आउटपुट आहे ते मिनिमम यू कुड से की 2 times फास्टर आहे इन क्लोजिंग द स्टोरीज, क्लोजिंग त्यांचे स्प्रिंट जे काम आहे. तर शेवटी आपल्या भागच आहे की आपण ए आय कसं यूज करू. तर आपण जर तुम्ही आता फर्स्ट टाइम जर कोणी एक्सपोजर घेत आहे ए आयला तर हाऊ कॅन यू गेट स्टार्टेड तुमच्या डे टू डे लाईफमध्ये, दॅट टू फॉर फ्री. की नॉर्मली तुम्ही जर ऐकलं असेल चॅट जीपीटी किंवा माझा जो ॲज अ ट्रेंड सध्या चालू आहे स्टुडिओ गिबलीचा वगैरे, वेअर तुम्ही आपली इमेज देऊन आपण गिबलिफिकेशन करत आहे. तर त्यासाठी तुम्हाला चॅट जीपीटी लागते आणि चॅट जीपीटी प्लस लागेल. आणि त्याची URL सपोज अशी असेल, चॅट डॉट ओपन ए आय.
.com आणि इकडे यू विल हॅव टू लॉग इन आणि तो तुम्हाला बेसिक एक ऍक्सेस देईल. सो इफ यू डोंट हॅव प्रो अकाउंट तर तुम्हाला फक्त बेसिक चॅट GPT-3 आणि GPT-4 मॉडेल्स सोबत बोलणं भेटेल, विच आर ओके. एवढं काही हे नाही आहे. याच्यापेक्षा जर चांगलं जर तुम्हाला इन्साइट पाहिजे असेल तर देर आर क्लॉड मॉडेल्स. अजून एक कंपनी आहे अँथ्रोपिक. त्याचंही जे क्लॉड लेवलचे जे मॉडेल्स असतात हे पण खूप चांगले आहे वर्सेस चॅट जीपीटी फॉर फ्रीमध्ये. जर तुम्हाला फ्रीमध्ये तुमचं काम पाहिजे असेल तर क्लॉड यूज करू शकता सध्या डे टू डे साठी. बट इन दी एंड असं आहे की आपलं जर सपोज खूप चांगलं काम आहे आणि आपल्याला भरपूर इन्साइट पाहिजे, थोडं लॉंग कंटेक्स्ट विंडो पाहिजे, तर आपण इंडियन्स बिंगने जास्त फ्री आयटम पाहिजे तर वी कॅन गो टू गुगलचं जे जेमिना आहे ते नेहमीच फ्री राहील ॲज सच. आणि लेट मी तर जेमिनायचं तुम्ही त्यासाठी जस्ट गुगल करायचं ए आय स्टुडिओ मध्ये तुम्ही इथे क्रिएट प्रॉम्प्ट मध्ये तुम्ही जाऊ शकता की तुम्हाला काय एक्झॅक्टली चॅट करायचं आहे आणि हे नेहमी फ्रीज राहील. सो दिस इज द वन वे टू यूज ए आय की स्टार्टिंग तुम्हाला ॲज अ चॅटबॉट यूज करायचं किंवा काय यूज करायचं. तर बिफोर दिस आपण यूज केसेस पाहू थोडे. सध्या मी 2 यूज केस घेतो. पहिला आहे की तुम्हाला कोणत्या टॉपिक बद्दल अभ्यास करायचा आहे किंवा कोणत्या टॉपिक बद्दल यू वॉन्ट टू यू वॉन्ट टू डू सम रिसर्च. तर फॉर एक्झाम्पल माझा सध्या मला रिसर्च करायचं होतं की हाऊ कॅन आय आयडेंटिफाय एनी कॉपीराईट कंटेंट ज्याच्यावर LLM ट्रेन केलेलं आहे. की सपोज हे जे कंटेंट आहे हे केननी लिहिलं आहे आणि जर केनचा मॉडेल LLM आणि जर ओपन याचा LLM याच्यावरती ट्रेन झाला असेल दॅट विल बी बॅड फॉर देम. तर त्यांना त्यांचा कंटेंट द्यायचा नाही. तर हाऊ डू वी डिटेक्ट की हा त्यांना त्यांना दिलाय की नाही. तर त्यासाठी सपोज जर मी नॉर्मल रिसर्च केली असती तर मी प्रत्येक पेपर पाहिला असता की काय काय ट्रेंड्स आहे, काय मेथड्स आहे आणि अजून कसे व्हॉट इज द स्टेट ऑफ द आर्ट. पण त्यापेक्षा इफ आय एम युझिंग एन AI राईट, तो आय कॅन गो टू नोटबुक LM. तो नोटबुक LM गुगलचा एक काइंड ऑफ सॉफ्टवेअर आहे ज्यात यू कॅन इंटरॅक्ट विथ युअर ओन पर्सनल डेटा. स्टार्टिंग तुम्ही तुमचे PDF जे पण तुमचे रिसर्च डॉक्युमेंट आहे ते देऊ शकता आणि यू कॅन आस्क क्वेश्चन्स त्यात. तर मग एक एक्झाम्पल दाखवून नोटबुक LMचं. तर इफ यू गो टू नोटबुक LM तर पहिल्यांदा ही राहील URL notebooklm.google.com. याच्यामध्ये इट विल आस्क तुम्हाला साइन इन करायचं आहे आणि साइन केल्यानंतर इट इज फाईन, इट्स जस्ट गुगल आणि यू कॅन क्रिएट अ न्यू नोटबुक. तर हिअर एव्हरीथिंग इज काइंड ऑफ म्हणजे लाईक अ नोटबुक. आणि इथे मी आधीपासून एक नोटबुक तयार केलेली आहे आणि या नोटबुकमध्ये असा इंटरफेस दिसेल तुम्हाला आणि या इंटरफेसच्या लेफ्टला तुम्ही आपली PDF के जे पण तुमचे पुस्तकं आहे ते तुम्ही अपलोड करू शकता. इथे मी सध्या 10-15 PDF अपलोड केले आणि मग मी यांना आय एम ट्राईंग टू आस्किंग द क्वेश्चन की मला या सगळ्या याचा काही इन्साइट सांग. तर द वे तो आन्सर करतो की प्रत्येक जो लाईन आहे इट इज ट्राईंग टू से फ्रॉम एव्हरी PDF की हा PDF मध्ये त्यांनी असं होतं म्हणून हा त्याचा आन्सर आहे. सेकंड इज थ्रेट मॉडेल काय आहे, तर प्रत्येक PDF मधून तो रेफरन्स घेऊन तुम्हाला सांगेल. तर दिस इज लाईक द न्यू वे ऑफ वर्किंग. जर सपोज मला स्वतः करायचं असतं हे तर मला मे बी हफ्ताभर लागला असता. बट ना युझिंग एन AI मी विदिन अ डे आय कुड क्रिएट वन समरी लाईक आय कुड से की मेक 3-page समरी रिपोर्ट ऑफ फाइंडिंग. आणि बॅकग्राऊंड मध्ये जे मी यूज करतो ते बघा, आणि पूर्ण समरी डिटेल्स सांगितलं 3 रिपोर्ट मध्ये अँड दिस यू कॅन यूज फायनली की तुम्हाला काय करायचं. अजून एक फीचर आहे नोटबुक LMचा की हा पॉडकास्ट आहे वेअर तुम्ही सपोज तुम्हाला एक कन्वर्ट करायचं आहे ऑडिओ कंटेंटमध्ये. नॉर्मली आजकाल पाहतो पॉडकास्टचा ट्रेंड खूप फेमस आहे आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही जर जनरेट केलं तर एक तो काइंड ऑफ टू क्रिएट अ कन्व्हर्सेशन बेस्ड ऑन हे जे आपण टेक्स्ट लिहिलं आणि देन यू कॅन लिसन टू द कन्व्हर्सेशन नंतर तुमच्या कामामध्ये किंवा तुम्ही ड्राईव्ह करता तर यू कॅन लिसन टू दिस ऑडिओ ओव्हर यू अँड देन गो ऑन विथ युअर डे. तर हे पण अशा प्रकारे तुम्ही अजून AI यूज करू शकता. तुम्हाला कोणतं टॉपिक अंडरस्टँडिंग आहे त्याचं ऑडिओ कन्वर्ट करा आणि नंतर ऐकत बसा. सो दिस इज वन. आणि याच्यानंतर सपोज तुम्हाला अजून चांगलं अँड यू वॉन्ट टू कस्टमाइज की तुम्हाला कसं बोलायचं आहे विथ एन AI.
तर दिस जस्ट फॉर पीडीएफ. तुम्हाला पीडीएफ बोलायचं आणि सपोज नॉर्मल चॅट करायची अँड सपोज यू वॉन्ट टू वॉन्टेड टू ऍक्ट ॲज अ टीचर तुम्हाला कोणत्या टॉपिकसाठी. तर इन्स्टेड ऑफ रायटिंग युअर ओन प्रॉम्प्ट्स की ऍक्ट ॲज अ टीचर वगैरे, यू कॅन सर्च हिअर प्रॉम्प्ट लायब्ररी मायक्रोसॉफ्ट गिटहब. आणि इथे खूप सारे तुम्हाला भेटेल प्रॉम्प्ट फॉर एज्युकेशन नावाचे. आणि याच्यात खूप सारे प्रॉम्प्ट आधीपासून दिलाय की कोणते प्रॉम्प्ट खूप चांगल्याने काम करतात. सपोज फॉर वी आर अ स्टुडंट, यू वॉन्ट टू लर्न सम टॉपिक. त्याच्यात खूप सारे असे टॉपिक दिलेले आहे की स्टुडंट्स ॲज अ प्रॉम्प्ट. आणि तुला इफ यू वॉन्ट अ क्विज, सपोज तुला यू वॉन्ट की या टॉपिक वरती गिव्ह मी अ क्विज म्हणून. So this is a prompt you. I want to act as a friendly teacher who knows the subject. Please prepare multiple choice question and something like that. That will create such a interaction. So instead of creating your prompt, I would suggest की तुम्ही या लिंकवर जा prompt library मधून आणि कोणते जे prompt तुम्हाला पाहिजे ते तुम्ही पेस्ट करा in Gemini and then you can learn that topic. So this is just kind of the chat example. First is chat normal and second is with PDF. इथे काही डाऊट असेल देन वी कॅन गो टू वन मोर यूज केस विच इज फॉर कोडिंग. ठीक आहे. सो लेट्स सी आता कोडिंग कसं आता चेंज झालंय. तर आधी जेव्हा तुम्ही किंवा वी नो वेन वी स्टार्टेड 5 years अगो, तेव्हा कोडिंगसाठी आपण काय करायचो. वी यूज टू गो इन टू जे पण आपल्याला टॉपिक पाहिजे, यूज टू ओपन VS कोड और एनी एडिटर, जेट ब्रेन्स वगैरे. आणि त्या कोरेटरमध्ये आपण वाचायचो आपल्याला स्टोरी काय दिली आहे की आपलं कम्प्लीट काय करायचं आहे. अँड देन यूज टू गुगल द सपोज सिंटॅक्स, पायथन सिंटॅक्स, अँड देन यूज टू राईट स्टेप बाय स्टेप. सो द ओल्ड वे इज लाईक मी जस्ट शो यू VS कोड. हा सपोज हे एक कोड, हा मी कोड आधी लिहिला होता वेअर कस्टम आय एम रायटिंग एव्हरीथिंग. पण आता विथ द नवीन मेथड इज इन्स्टेड ऑफ एक ओपन डुईंग एनी ऑफ द चेंजेस इन द कोड, पहिले व्हॉट यू डू इज you instead of using VS Code, you open Cursor. So Cursor is नवीन काइंड ऑफ आयडी म्हणजे तो एंटरप्राइज डेव्हलपमेंट, त्याच्यामध्ये तुम्ही कोड करू शकता. आणि याची लिंक आहे कर्सर डाउनलोड करायची. तुम्ही गुगल कर्सर ची वेबसाईट आणि त्याच्यामध्ये यू कॅन क्लिक ऑन डाउनलोड. तर कर्सरचं मेन आता असं झालंय की इन्स्टेड ऑफ यू रायटिंग द कोड, इन्स्टेड गिव्ह व्हेरी गुड डॉक्युमेंटेशन की तुम्हाला एक्झॅक्टली काय करायचं आहे तुमच्या कोडमध्ये किंवा तुम्हाला कोणतं ऍप्लिकेशन बिल्ड करायचं आहे. आणि ते ॲज अ तुम्ही चॅट द्यायचं. आणि हा कर्सर जो आहे तो त्याचा AI इट इज एबल टू फिगर आउट की तुम्हाला काय एक्झॅक्टली कोड लिहायचा आहे. आणि इट विल राईट इट वन शॉट की तुम्हाला एका एक्झाम्पलमध्ये तो तुम्हाला एक कोड आउटपुट देऊन देईल. तर त्याच्यामध्ये एक कर्सर एजंट यूज होतो. तो बेसिकली जे तुम्ही लिहिलाय त्यासाठी इट विल ट्राय टू फाइंड कंटेक्स्ट तुमच्या कोड बेसमध्ये. इट विल ऑल्सो रन कमांड. तुम्हाला जे आपण यूज टू ओपन द टर्मिनल आणि आपण कमांड लिहित होतो त्यापेक्षा तुम्ही काहीतरी कमांड टू डायरेक्टली रन करेल. आणि जे पण तुम्हाला एरर येईल त्याच्यावर तो लूप करू शकतो जे पण एरर्स वगैरे. तर बेसिकली हा नवीन ट्रेंड याला म्हणतात म्हणजे वाईब कोडिंग. बेसिकली की तुम्हाला माहिती नाही की एक्झॅक्टली काय होतं कोडमध्ये, बट यू आर एबल टू फिगर आउट की काहीतरी होतं आणि इट इज एबल टू हेल्प यू. आणि द वे टू डू दॅट इज यू फर्स्ट डाउनलोड द कर्सर. दिस इज हाऊ कर्सर असं दिसतंय, VS कोड सारखं दिसतंय. आणि याच्यामध्ये यू नीड टू लॉग इन फर्स्ट, यू नीड टू क्रिएट अ कर्सर अकाउंट. आणि दिस इज हाऊ इट विल लुक लाईक. सो लेट मी ओपन फोल्डर. सपोज एक्झिस्टिंग कोणत्या कोडमध्ये एखादा कोड बेस उघडतो मी. लेट मी एक LLM फ्रॉम स्क्रॅच. तर आता कोड बेसमध्ये असं आहे की ऑन द लेफ्टला तुमचा हा कोड राहील आणि राईटला तुमचं चॅट राहील. आता चॅटमध्ये यू कॅन चूज तुम्हाला काय कोणता पाहिजे याच्यात एजंट. फॉर नाव बेसिक एजंट इज फाईन.
आणि सपोज हा हा माझा डॉक्युमेंट आहे. सपोज जराला कोड, अगर सपोज मी पहिले अगर कोड करत होतो की मला गिवन डॉक्युमेंट आहे, आय वॉन्ट टू क्रिएट अ समरी, तर मला कोड लिहायचा होता. पण इन्स्टेड ऑफ रायटिंग द कोड, आय जस्ट आस्क इट की राईट अ कोड दॅट वुड summarize contents in the verdict dot txt. आणि थोडेसे टूल्स त्याला द्यायचे, यूज हगिंग फेस लायब्ररी किंवा अजून काय पायथन असं एक काइंड ऑफ त्याला मी चॅट दिलं. And this is how is able to generate code on the right side immediately, and you can just copy and paste this. आणि हे इन्स्टेड ऑफ कॉपी अँड पेस्ट ऑल्सो, तुम्ही पहा राईटला तो एवढा फास्ट येत आहे की, आणि इथे लेफ्टला माझे कोड पण तयार होते ऑटोमॅटिकली स्टेप बाय स्टेप. आणि याच्यामध्ये आय कुड आस्क इट टू डू सम चेंजेस की सपोज आय आस्क इट टू यूज ओनली PyTorch. तर तो राईटला अजून कोड करते जनरेट, आणि याच्यामध्ये त्यांनी चेंजही केलं पटकन. आणि मेन थिंग इज यू कॅन एक्सेप्ट ऑर रिजेक्ट हा चेंज. आम्ही एक्सेप्ट केला, आणि इट इज अगेन ऑन गोईंग अँड सो फोर्थ. सो दिस इज द मेन थिंग. आणि इनिशियली जर मी कर्सर डाउनलोड कराल तर इट विल बी फ्री फॉर लाईक 15 days. बट इन्स्टेड ऑफ की 15 days संपल्यानंतर तुम्ही काय करू शकता की यू कॅन यूज द गुगल का एपीआय की गुगल. सो दिस इज द अर्लियर AI स्टुडिओ दॅट यू हॅव. हिअर यू कॅन तुम्ही जाऊ शकता गेट एपीआय की आणि क्लिक ऑन क्रिएट एपीआय. हा एपीआय की तुम्ही पेस्ट करू शकता तुमच्या कर्सरमध्ये की गो टू फाईल, गो टू सेटिंग्स अँड गो टू कर्सर सेटिंग. याच्यामध्ये एक मॉडेल्स आहे, आणि मॉडेलमध्ये खालती तुम्हाला गुगल एपीआय कीचं ऑप्शन राहील की आफ्टर 15 days ऑल्सो तुम्ही याच्यामध्ये की टाकू शकता, अँड यू कॅन कीप युझिंग हे जे फीचर आहे कर्सरचे वगैरे. सो याच्यात काही डाऊट आहे ऑल्सो कॅन कन्फ्युजन. सो ठीक आहे, तेवढंच आम्हाला ॲज अ फर्स्ट सेशन थोडं इंट्रोडक्शन द्यायचं होतं की कसं तुम्ही यू कॅन यूज AI. First is in your chat. You can use Notebook LM to interact with your document. Can create podcast out of it. Second is going to AI Studio. तुम्हाला जे चॅट करायचं आहे त्यात तुम्ही prompts use करा already which are given from this prompt library. आम्ही लिंक शेअर करू नंतर आफ्टर द इव्हेंट. आणि then how you can use this day to day for coding for any of your project that you have. Just open cursor, give your API key, आणि राईट अ गुड डॉक्युमेंट तुम्हाला एक्झॅक्टली काय करायचं कोडमध्ये, अँड देन आस्क कर्सर टू स्टार्ट कोडिंग फॉर यू. सो दिस इज द ओव्हरऑल समरी. आय थिंक जस्ट 4 minutes left. या भरत, ओव्हर टू यू. या सो बेसिकली तेच आहे की AI हा ट्रेंड नसणार आहे, हा एक फाउंडेशनल शिफ्ट असेल. सो इट इज बेटर वी प्रिपेअर्ड फॉर अवर सेल्फ. आणि डेली यूज मध्ये आपण मोस्टली लाईक ऍज अ ब्राउझर यूज करतो चॅटजीपीटीला, बट चॅटजीपीटी इज मोर कॅपेबल. तर लेट्स कनेक्टेड राहू एकमेकांसोबत, आणि जे पण असेल तर सोबत इम्प्रूव्ह होऊ. हा, सो हेच सांगायचं होतं. आणि नेक्स्ट सेशन मध्ये विल ऍक्च्युली सपोज बिल्ड मध्ये तरी आपण ऍप्लिकेशन एक बिल्ड करू आणि पाहूया कसं करायचं आहे. होपफुली तोपर्यंत लेट्स स्टे कनेक्टेड. ठीक आहे, 3 मिनिटं आहे. आय थिंक एनी क्वेश्चन्स ऑर यू कॅन जस्ट क्लोज. ठीक आहे, we can या end the recording, Bharat. शुअर.